ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗੁੱਜਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਥਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਵਾਲ ਸੌਂਕਣੀ ਚੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੱਕ 700/42 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਕੜਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। जिस तरह पंजाब की वंड हुई तो वड्ड कट हुई, इस तरह पूरे पंजाब के जिन्ने भी जिले सी उहदे विच भी लोग वड्ड कट का शिकार होए। ते हुण इन्हां बजुर्गों का चढ़ते पंजाब विच जिला हुशियारपुर वो अलग करके नवां शहर बना दिता गया। उहदी तहसील गढ़शंकर की बजाय जिहड़ा इन्हां दा अपना थाना सी वो तहसील बन गई, जिहदा नाम है बलाचौर। बलवाल सौंकनी चंडीगढ़ तो 62 किलोमीटर की दूरी ते है। रूपनगर, नवां शहर, कुराली, मोरिंडा इस पिंड के नज़दीकी शहर ने। शोरकोट के बारे असी दसते जाइए कि एक बहुत ही तारीखी शहर है, जिहदे अंदर वंड वेले दे वक्त दियां बहुत ही दर्दनाक कहानियां छुपियां हुई ने। शोरकोट दो लफ्ज़ों का एक मुआखज़ है। शोर का मतलब है बुलंद आवाज़, अशोभ ते कलर भी कहा जाता है, ते कोट किला या हसार या शहर या गढ़ नूं कहा जाता है। यानी बुलंद आवाज़ या अशोभ कलर दा कोट। यह जिला चंग की तहसील है और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा जन्म इसे शहर शोरकोट दे विच होया। आप दे वालिद जी का नाम हज़रत बाज़ैद मुहम्मद सी। आप दी माई का नाम माई रास्ती सी, जिन्हां दा मज़ार शोरकोट शहर दे विच वाक़िआ है। ते जिन्ने भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते जाण वाले या मन्नतां मनण वाले लोग ने, वो सब तो पहलों इन्हां दे माई बाप दे दरबार जाते ने, जिहड़ा कि शोरकोट शहर तहसील चौक के नाल ही वाक़िआ है, एक छोटी जी पहाड़ी ते। हज़रत सुल्तान बाहू जी का मज़ार जिहड़ा है वो गढ़ महाराजा वाक़िआ है, जिहड़ा कि पंजाब का आखिरी पिंड है। हज़रत सुल्तान बाहू 1630 विच पैदा होए ते आप दी वफात 1691 दे विच हुई। आप तो अलावा होर भी बजुर्ग जिहड़े ने बहुत नामी ग्रामी इस शहर के नाल ताल्लुक रखते हैं, जिन्हां दे विच सैयद बहादुर अली शाह, शाह महमूद गाजी जिहड़े कि गाजी पीर के नाम तो मशहूर ने, सैयद महबूब आलम शाह गलानी। आप दा मज़ार शहर के बिल्कुल विचकार दे विच विचाले वाक़िआ है। आप दी पैदाइश मुगल बादशाह जहांगीर के दौर दे विच हुई ते आप दी वफात मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर दे विच हुई। सैयद महबूब आलम शाह गलानी जी का जोड़ा मज़ार है वो मुगलिया दौर में तामीर किया गया। दरबार की जिहड़ी तामीर है वो मुगलिया फने तामीर का मूँह बोलता सबूत है। शोरकोट सिटी जिहड़ा है ये झंग का कैपिटल सिटी भी कहा जाता है इनू, जिहड़ा कि समुंदर की सतह तो 433 फुट की बुलंदी ते वाक़िआ है। शोरकोट सिटी के इर्द गिर्द पीर महल, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, झंग ते साहीवाल के इलाके आउंदे ने। अज तुहानूं लैके चलते हैं जी अपने मेहमानां दे घर और मेहमानां नाल गलबात करवावांगे जी। बहुत शुक्रिया।
ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ ਤੱਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ ਤੱਕਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵੱਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਮੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਕੜਿਆਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 700/42। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? बस ठीक है जी, शुक्र ठीक है, ठाक हो? टाइम अपना पास नाम है। की है जी? मेरा नाम अशरफ अशरफ मोहम्मद अशरफ। ठीक है। वल्दियत की है जी अपनी? मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद सुलेमान। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ? बरगट ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਔਰ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? गुज्जर बरगट ਗੁੱਜਰ ਬਰਗਟ। बरगट ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? जिला होशियारपुर, ਜੀ। तहसील गढ़शंकर, थाना बलाचौर, ਥਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰ, बलाचौर, ठीक है। चक बल्लोवाल सौंखड़ी। ਚੱਕ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਸਨ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ। ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੂਰਦੀਨ ਨੂਰਦੀਨ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ? ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਹੀ, ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵਰਤਾਅ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਸਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ? ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਲਾਕਾ। ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਾਲ ਢੋਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਹੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾਏ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 701, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 701 ਚ ਆਏ। 701 ਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਬਕਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਜੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਬਸਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਨ 71 ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਨ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ। ਸਾਡੀ 701 ਚੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ, ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ 8-10 ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ- ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਫੂਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ 60 'ਚ, ਕੋਈ 65 'ਚ, ਕੋਈ ਸਹੀ। 70 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2 ਇੱਥੇ, 2 ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ 350-400 350-400 ਘਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਚ ਉੱਠ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨ 72 ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ 25-30 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਰਫੀਕੀ, ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡ ਬਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਢੁਆਈ ਆਏ ਨਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਸਨ 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈ, ਗੁੱਜਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 2-2, 4-4, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਕੌਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ? ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਦੋਂ ਜਰਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਲਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਬਿਆਂ ਚ ਆਬਾਦ ਇਹ ਹੈ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਮਰਬੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਰਬੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ 15 ਹੈ, ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸਿਟੀ 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੀਰਮਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਹੀ। ਟੋਬਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2-3 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਪੀਰਮਲ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੋਬਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। 327, 326, 325, 691, 692, 93, 694, 695, ਸਹੀ। 701, 702, 703, 704, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਸਤਨ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਔਸਤਨ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 325, 26, 27 ਇਹ ਰਾਈਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਹੀ। 27 ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 35, 46 ਤੇ 33, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ, ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਰਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਣਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਣਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਸਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਮਐਨਏ ਤਿੰਨੇ ਬਾਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਖਦੂਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲ ਆ ਗਿਆ ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ? ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਲੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੋਖਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਆਬਾਦ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸੰਨ 33 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ। ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ। ਨੀਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਆ ਗਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਗਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੀਲ ਗਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਰਾਗਾ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਸੀ ਰੰਗੋਏ ਪਾਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਰਾਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ? ਨਹਿਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਵੇਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਮੂਸ ਨਈ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ। ਸਹੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹਿਰਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੋ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਆਪ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਐਸਾ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹਿਰ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਮੁxtਲਫ ਕੌਮਾਂ ਗੋਤਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਾਸਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜਾ ਚਹਾਰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ? ਉਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਬਿਲ ਇਤਬਾਰ ਨੇ। ਕਾਬਿਲ ਇਤਬਾਰ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜੰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਣੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੌਗਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੋਰਕੋਟ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਦੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ, ਕੱਲਰ ਸ਼ੋਰ। ਕੱਲਰ ਸ਼ੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਫੀ ਪੇੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ। ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਇੱਥੇ ਗਈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਗੁੱਜਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਦਾ। ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਭੀਖੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਾਰਡ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਮੇ ਦੀ ਵੱਲ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਰ ਡਿੱਠਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਂ, ਤੁਮੇ ਦੀ ਵੱਲ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਰ ਡਿੱਠਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਂ, ਹੋਵਣ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਖਾਂ, ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ, ਨਦੀਮ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।